آپ اور ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہیں پر بہت ضروری ہے کہ ہم غزہ کے ان مظلوم فلسطینیوں کو بھی یاد رکھیں، جہاں پر پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جہاں پر 60,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور غزہ ایک دنیا میں ایک واحد ایسا مقام بنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر آپریشن تو ہوتا ہے مگر وہاں پر بے ہوش کرنے کی دوائیں تک بھی نہیں ہیں۔ غزہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں پر ٹینٹوں کے نیچے ظالم اسرائیلی حکومت کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے علاج اگر ہوتا ہے تو ٹینٹوں کے نیچے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں بچوں کو پیدا کر رہی ہیں تو بغیر کسی طبی امداد کے، یا اگر ہے بھی تو بالکل محدود طبی امداد ان کو ملتی ہے، اور ٹینٹوں کے نیچے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ آج وہ مظلوم قوم دنیا کو پکار کر تو تھک گئی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا، مگر ہم سلام کرتے ہیں غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کے، ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو، کہ مسجدیں ظالم اسرائیلی حکومت نے بمباری کر کے اس کو شہید کر دیا، ان کے گھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، انبار پڑے ہیں بمباری کی وجہ سے، مگر وہ بقرعید کو ہی منا رہے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے اس واسطے کو کمزور نہیں ہونے دیے بلکہ اس کو اور مضبوط کیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں جو ایمپرو گلوکوز بسکٹ کا ایک پیکٹ 5 روپے میں ملتی ہے، غزہ کے ایک مظلوم باپ نے اپنی اولاد کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کو 2,300 روپے میں خرید کر اپنے معصوم بچے کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسی جگہ پر غزہ ہے جہاں پر اطراف و اکناف میں کئی ممالک ہیں، اور یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کی، یہ دنیا بڑی درس دیتی ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، مگر جب فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت یہ ظالم اسرائیلی اور یہ جہنم کا کتا بنجمن نتنیاہو کرتا ہے تو دنیا اندھی اور گونگی ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو کھانے کی امداد غزہ میں دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل کر 8 کلومیٹر چل کر تم اپنے لیے، اپنے افراد خاندان کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور راستے میں یہ ظالم اسرائیلی حکومت کی فوجیں ان کو گولیوں کا نشانہ بناتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے جو ان کی مدد نہیں کر رہا ہے تو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی غزہ کے لوگوں کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ ہم پکار کر تھک گئے، مگر ہم اپنی اللہ کو پکار کر کبھی نہیں تھکیں گے۔ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ان غزہ کے ان غیور فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالی یہ ظالم اسرائیلی حکومت کا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کمزور کرے گا، اور بنیامین نتنیاہو جہنم کا کتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جلے گا۔ دنیا آج بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیسے وہاں پر ایک نسل کشی اور جنوسائیڈ ہو رہا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو غالب کرے گا۔ جو لوگ آج کمزور ہیں، جو لوگ آج بھوکے اور فاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ضرور ان کمزوروں کو، ان ظالموں پر اللہ ان کو غالب کرے گا۔ آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو ہم بے سہارا سمجھ کر ان پر ظلم کرتے جائیں گے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں
हुकूमतें ज़ालिम का साथ दे रही है, मगर वहाँ की आवाम उन मज़लूमों फ़लस्तीनियों के लिए हाथें उठाकर दुआ भी कर रही हैं, उनके हक़ के लिए एहतजाज भी कर रही हैं। हम हमारी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि भारत की हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देती आई है, आज ऐसे मौके पर हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस जेनोसाइड को रुकवाए, बल्कि गज़ा में उस खाने को पहुँचाए जो लोग भूख और फाका कशी में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि गज़ा में इज़राइली हुकूमत ने जो ड्रग्स बेचने वाले, जो साबिक़ा में आईसिस दाइश जैसे टेररिस्ट तंजीम से वाबस्ता था, उसको छोड़कर गज़ा में लोगों को क़त्ल करवा रही है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जुल्म का ख़ात्मा करेगा, मगर मेरी और हम आपसे दुआ है कि हम गज़ा के उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, अल्लाह गैब से उनको रिज़्क़ अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। जो आज हुकूमतें जिनके पास सब कुछ है मगर आज वो खामोश बैठे हैं, उनको याद रखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्जतुल विदा के खुतबे में कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,44,000 सहाबियों के सामने अपने आखिरी हज के खुतबे में कहा था कि मुसलमानों याद रखो, तुम अपने आमाल का जवाब अल्लाह के पास दोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याद रखो तुम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है और तुमको अपने आमाल का जवाब देना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्जतुल विदा के खुतबे में फ़रमाया था कि कमज़ोरों को खाना खिलाओ, कमज़ोरों को इज़्ज़त का लिबास पहनाओ। तो अगर आज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशादात को भूल चुके हैं, मुझे यकीन है कि दुनिया उनको भुला देगी। मगर हमारा काम यह है कि हम अपने हौसलों को पस्त होने ना दें, बल्कि कसरत से हम अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने रिश्ते को मज़बूत रखें और उन फ़लस्तीनियों के लिए हम दुआ करते रहें। हमारी दुआ ज़रूर इंशाअल्लाह ताला रंग लाएगी, बल्कि हम दारुस्सलाम के स्टेज से उन गज़ा के फ़लस्तीनियों को जो आज पिछले 1 साल से इज़राइली हुकूमत के जेनोसाइड का शिकार हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि यकीनन दुनिया तुमको भूल रही है, दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर तुम्हारी जुल्म को भूल रहे हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, मगर सरज़मीनी दखन पर बसने वाली इस गय्यूरों की जमात तुम्हारे जुल्म से और तुम्हारे पर तकालीफ जो गुज़र रही, हम उसको याद रखते हैं। हम यकीनन तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। जब तक अल्लाह हमको ज़िंदा रखेगा, हम मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को भूलने वाले नहीं हैं। हम मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की कामयाबी के लिए दुआ करते आए हैं। हम गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमानों के, उनके हुकूक़ की, उनकी एक डिग्निटी के लिए जो जद्दोजहद हो रही है, मजलिस उसके साथ खड़ी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गालिब करेगा। छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त, तालीम की जानिब राग़िब करने में माहिर असातिज़ा का बेहतरीन ताउन। हेलो किड्स प्री स्कूल, खेल के साथ ज़हनी वर्जिश को दी जाती है अहमियत। अपने बच्चों को दिलाएं दाखिला सिर्फ और सिर्फ हेलो किड्स प्री स्कूल। तालीम वो आला तरबियत का अमीन, शानदार माहौल, स्कूल्स की दुनिया का पुराना नाम, जदीद तालीमी अंदाज। दाखिले जारी हैं। हेलो किड्स प्री स्कूल, संतोष नगर, हैदराबाद। तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।